السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس، اصالِ ثواب کرنا۔ میں بلکہ ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ جانا پڑا، وہاں پہ بھی میرے کزن نے، میرے بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ فیضان بھی اس بارے میں آپ خود پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصالِ ثواب کرنا، یا جسے ہم کہتے ہیں ختم کل کسی کا، یا چہلم کرنا، یا کوئی سال کا ختم کرنا، یا پڑھ کے کسی کو بخشنا قرآن مجید، اس بارے میں قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس پہ اگر ہم ریفرنس اکٹھے کریں تو بہت سے ریفرنس ہیں، بہت سی حدیث ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم چند ایک امپورٹنٹ باتیں یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم نہ شکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، تم سے اپنے بندوں کی نہ شکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اللہ تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ جس بھی عمل کے ساتھ دنیا سے اٹھایا گیا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک کیا تھا رئیس کا ہے تو اس کی سزا اس کو نہیں دے دی جائے گی، یا اس نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی اس کو نہیں دے دی جائے گی، جس نے جو کیا وہ اس کا ویسا اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے مطلب کہ واپس لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر جو موجود ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم کس لیے کرتے تھے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے کرتے تھے یا یہ کیا معاملات تھے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے جو ان مہاجرین کے بعد آئے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ حسد نہ پیدا ہونے دے، ٹھیک ہے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے، یہ ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ انہوں نے جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں یا اللہ وہ معاف فرما، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے ہدایت کے لیے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سٹارٹ میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، ٹھیک ہے، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی ایک جگہ پہ ایسی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ پڑھو گے تم اور ثواب اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو قرآن مجید کی آیت مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ تم جو ہے مومنوں بندوں کے لیے جو پہلے تم سے پہلے انتقال فرما چکے ہیں ان کے لیے تم دعائے مغفرت کر سکتے ہو، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی مہاجرین میں سے جو بھی، ٹھیک ہے، مہاجرین کے بعد آئے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی انتقال فرما چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ٹھیک ہے، اور ہمارے دلوں میں سے کینہ و حسد پیدا نہ ہونے دینا، اس کو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں جو ہے اصل دین یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سارے اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ تمہیں پھر قیامت والے دن دیکھ لیں گے، پھر تمہیں بتائیں گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مر جاتا ہے آدمی تو اس کا عمل موقف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب جب ایک آدمی مر جاتا ہے اس کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، موقف سے مطلب ہے کہ تھم گیا ہے، کنٹرول مطلب کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔
नंबर पहली चीज क्या है, सदका जारिया। सदका जारिया क्या है, अगर उसने किसी मस्जिद में कोई पंखा लगवाया था, किसी मस्जिद बन रही थी, वहां पे उसने कोई हेल्प की थी, या कोई ऐसे किसी को एक तालीम देने वाला कोई मदरसा बनवा दिया था, या किसी के लिए आपने जो है वो अपना स्कूल का इंतजाम कर दिया था, ये कोई भी ऐसा सदका जारिया, या आपने कहीं पानी का कुआं लगा दिया था, पानी का कूलर लगा दिया था, मस्जिद में पंखा लगवा दिया था, ये सारे सदका जारिया। ठीक है, तो इसकी ये जो तीन चीजें हैं ये जारी रहती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, सदका जारिया। दूसरा, इल्म का जिससे लोगों ने उससे फायदा उठाया, मतलब उसने कोई एक ऐसी बात कही, ठीक है, जिससे लोगों ने उससे फायदा उठाया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी जो है ना समझने की जरूरत है। हर इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, बात सारी सिंपल सी है कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी इंसान बात कर रहा है ना, आपने उसको पकड़ना है। अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात बयान की है, कोई ऑथेंटिक हदीस बयान कर दी है, कोई कुरान मजीद की आयत बयान कर दी है, ठीक है, वो आपने पढ़ी है, वो आपने सुनी है, ठीक है, और किसी ने उसको फायदा उठाया है, ठीक है, तो इसका जो सदका जारिया है वो भी आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। ठीक है, वो भी आपका जो सवाब है वो जारी रहता है जब तक वो इंसान नेक अमाल करता रहता है। ठीक है, मतलब एक शख्स है वो नमाज नहीं पढ़ता, आपने उसको तलकीन की, आपने उसको बताया, अच्छी चीज बताई कि यार नमाज पढ़ा करो, नमाज के ये फायदे हैं, ठीक है, वो आपकी वजह से नमाजी बन गया, करने वाली जात अल्लाह ताला की है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको असिस्ट किया है, आपने उसको मोटिवेट किया है, उसने नमाजें शुरू कर दी हैं, तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की हदीस बता रही है कि वो जो है वो उसके लिए सवाब उसका जारी रहता है, उसको भी सवाब इस चीज का मिलता रहता है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, नेक वक्त बच्चे का जो दुआ करे इसके लिए। ठीक है, किसी के वालिदैन अगर इंतकाल कर जाए तो उसके जो बच्चे हैं वो उसके लिए दुआ मगफिरत की दुआ करें खसूसी तौर पर। ठीक है, बच्चे जो है, लेकिन क्या लफ्ज है, नेक वक्त बच्चे का, नेक वक्त बच्चा। ठीक है, कि वो नेक वक्त हो, अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए दुआएं करे, तो उसका भी सवाब उसको जारी रहता है। ठीक है, अगर मतलब कि एक वालिदैन उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है, वो नेक नेक बच्चे हैं, तो वो जो बच्चे जो नेकी करेंगे ना, उसका सवाब उसके वालिदैन को भी मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो वालिदैन ने की है, वालिदैन ने उनको बताया। नेक वक्त बच्चे का जो भी वो दुआ भी करेगा उसका सवाब भी जो है वो उसको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें दीन में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बाकी कुरान में किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आप कुरान मजीद इतना पढ़ेंगे तो इसका सवाब हम उसको उठा कर दे देंगे। ठीक है, जिसने जो किया अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो आदमी ने जो किया वो उसका सिला पालेगा क़यामत वाले दिन। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये हमें बड़ा इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि ठीक है आप इकट्ठे होते हैं, मैं इन चीजों को गलत नहीं कहता, आप इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, लेकिन इसको एक नाम से मंसूख कर देना। मैं एक जगह पे भी बताया आपको, मैं गया था तो वहां पे वो अलामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तो उन्होंने कहा सिर्फ गलत चीज हमारे अंदर यही है कि हम जो है इसको एक नाम मंसूख कर देते हैं। ठीक है, मकसद हमारा यही है कि हमने यहाँ इकट्ठे होके उनकी दुआएं मगफिरत करनी है। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वो अपना फ्रूट खाना जो आगे ला के रख देते हैं, फिर खत्म करते हैं, और जो जी ठीक है अल्लाह इतने कुरान पढ़े हैं, जो हमने सारों ने पढ़ा है इसका सवाब इसको दे दे। ठीक है, ये चीजें जो है ये नहीं इस्लाम में एग्जिस्ट करती। ठीक है, इस्लाम जो है जो आपने किए हैं, जो आपके अमाल है वो आपके साथ उठाए जाने हैं। ये जो जिस्म है आपका इसको तो दफना दिया जाना है कब्र में। ठीक है, असल चीज क्या आपकी शख्सियत है जो आपके अंदर जिंदा रहनी है, इसी शख्सियत ने क़यामत वाले दिन उठाया जाना आपके लिए। ठीक है, कि आप करके क्या आए हैं, इस चीज का आपसे हिसाब लिया जाना है। ठीक है, बजाय देखिए ये सिंपल सी लॉजिकली बात है कि एक बंदा है, एक काम वो कर रहा है, उसके क्रेडिट किसी और को मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, दुआए मगफिरत आप जरूर करें कि अल्लाह इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। ठीक है, जैसे हम अपना नमाज हर नमाज में दुआ करते हैं, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह जो है मेरे वालिदैन है और मोमिनीन है इनको बख्श दे, तो ये आपके लिए दुआएं जायज हैं, आप उनके लिए मगफिरत की दुआ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अपना पढ़ा हुआ आप उनको वसीला, आप उनको मतलब ये नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा या इसका सवाब इसको दे दी। ये चीजें इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करती, इस्लाम इन चीजों से बहुत दूर है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।